we are going to just revise the things that we have studied yesterday. So let's get started. Starting from the module 1, the first question is what is RPA, and list some of the tasks that can be performed by RPA. So basically, what is RPA is basically you just have to write the abbreviation of that. That is robotic process automation, and then what you have to do is you have to make it summarize, like you have to just summarize the things. What does it do? It basically enables software that robots to carry out the repetitive rule based and digital task. Okay, so humans typically perform the task through users interface and user like mouse and keyboard. RPA robots are capable of mimicking human actions, and they are typically more accurate and faster and more consistent with it, because they don't need any food, and they don't need any they don't get fatigue, and they don't need any cellular urges. They are capable of working 24/7 without any human interaction or something. Next, the task that can be performed by RPA is that, see, first it will do content-based operations, and it can log into browser. It can open browser and then log in, and then it can read and write from the database, and it can opening an email and attachments, and then of course opening a website and login, and the extraction of content from the documents, and then use of calculations and workflows. Simple. Next, so the flavors of RPA, there are basically 3 flavors are there. One is attended RPA, and second one is unattended RPA, and third one is intelligent process automation. So what is this attended RPA, which means RDA, that is robotic desktop operation automation. Okay, so it basically automates the desktop application, which are very simple and things, and it requires human interaction. And an example could be given, like a telephonic call, or call center guy who talks and who uses the digital things as well. Okay, so next thing, unattended RPA. So this technology was the second generation of the RPA basically. So which with unattended RPA, you can automate the process without the involvement of the human being, and for that purpose we are going to trigger the bot when certain event happens. That's it. Such as when a customer emails an invoice and consider an attachment, and RPA is generally for back off functions. Next, so intelligent process automation, or IPA, that means this is the latest generation of RPA technology, which leverages AI to allow the system to learn over time. So it will allow the AI system to learn over time. It is basically artificial intelligence. Okay, it basically allow the system to learn the things, and it will automate the things automatically. It will learn things very faster. Next, so write a note on these things: RPA compared with BPO, BPM, and BPA. So basically BPO stands for business process. Let's first discuss about BPM. That is business process management. If you want to manage, see, this is the stand for that. And see, BPM, with BPM it requires much more time and effort to implement because it is about changing the extensive process, not the not the tasks. So basically, to implement the BPM, see, BPM is basically not simple. Okay, which it is time consuming, which is it requires efforts to be done. Why? Because it is not just about changing the task. It is about changing the extensive process basically. So due to these complications, it has been morely attracted by the systems like, or the fields like financial sectors and the health sectors. So yeah, they are going to oftenly appreciate this thing. And then however, the risk, that is there may be too much structure, and which can still involve agility, in invocation and then agility. On the other hand, RPA can complement it to BPM. Basically BPM is not about RPA. RPA is basically a complement to BPA. First, what we are going to do is we are going to implement, or first undergo BPM implementation to gradually improve the core process. Then we take the help of RPA to fulfill the gaps. That's it. BPO, that is business process outsourcing. So this is when a company outsources the business source functions like payroll, customer support, punchment, and HR. Generally speaking about BPO will have 3 types of strategies. Off source, near source, on source. What is off source? We are going to this is employees are other countries. Employees other country, ಬೇರೆ ಕಂಟ್ರಿಲಿರೋ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ಗಳನ್ನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಸ್ಕೊಂತೀವಿ ಆಯಿತಾ. ಸೊ ಯೂಶ್ವಲಿ ಫಾರ್ ಅವೇ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ನಿಯರ್ ಶೋರ್ ಬರೋದಾದ್ರೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆನ್ ದ BPO ಇಸ್ ಇನ್ ನೈಬರಿಂಗ್ ಕಂಟ್ರಿ. BPO ಯಾವಾಗಲೂ ನೈಬರಿಂಗ್, ಅದು ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ಕಂಟ್ರಿಲಿ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರು ಕರೆಸೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಇವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ದ್ಯಾನ್ ದ ಫಾರ್ ಅವೇ ಕಂಟ್ರಿ.
ಆಯಿತಾ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಇದು ವರ್ತ್ ಇಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಬಿಕಾಸ್ ನಮ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ನಮ್ಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಈಸಿಯಾಗಿ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾಗಿರುತ್ತೆ ಅವರು. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಆನ್ ಶೇರ್ ಅಂತಂದರೆ ವೆಂಡರ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ಕಂಟ್ರಿ. ನಮ್ಮ ಕಂಟ್ರಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ವೆಂಡರ್ಸ್ನ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದನ್ನ ಆನ್ ಶೇರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ ಪಿ ಒ ಸೇಫಾ? ನೋ, ಬಿ ಪಿ ಒಲ್ಲೂ ಸಹ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟು ಡ್ರಾಬ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ ಆಯಿತಾ. ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ದ ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ. ಸೊ ಬಿ ಪಿ ಒ ಕಂಪನಿ ಆಗಿರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನೀನು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ನ ಬೇರೆಯವ್ರ ಕೈಲಿ ಮಾಡಿಸ್ತಿಲ್ವಾ, ಸೊ ಆವಾಗ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ಗಳು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವ್ರು ಮೇ ಬಿ ಅದನ್ನು ಲೀಕ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಅದು ಒಂದು ಥ್ರೆಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿಗೆ ಅಷ್ಟು ನಾವು ಶೋರ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಕಾಸ್ಟ್ ಬರ್ತಾರೆ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಓವರ್ ದ ಟೈಮ್, ಓವರ್ ದ ಇಯರ್ಸ್. ಈ ಒಂದು ಏನಿದೆ ಚೈನಾ ಮತ್ತು ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಆದಮೇಲೆ, ರೈಸಿಂಗ್ ಲೇಬರ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆದಮೇಲೆ, ದಿಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ರಿಲೇಟಿವ್ಲಿ, ಅಂದರೆ ಕಂಪನೀಸ್ಗಳು ಏನೇನು ಈ ಥರ ಬಿ ಪಿ ಒನ ಆಫರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬಿ ಪಿ ಒನ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾರೆ, ಆ ಒಂದು ಸಿಚುವೇಷನಲ್ಲಿ ಕಾಸ್ಟ್ಗಳು ತುಂಬ ಹೈ ಆಗಿರ್ತವೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಬರ್ತಾರೆ. ಎಸ್, ದಿಸ್ ಕೆನ್ ಬಿ ಎ ವೈಲ್ಡ್ ಕಾರ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ instability can easily mean having an abandoned or BPO operator in a particular country. Next, BPA. This is nothing but entire business process-ಅನ್ನು ಆಟೋಮೇಟ್ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ನೀವು. ಲೈಕ್ ಈಗ ನೋಡಿ, ಬೀಯಿಂಗ್ ಅ ನ್ಯೂ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೇಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿ, ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಆನ್ ಅ ನ್ಯೂ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್. ನೋಡಿ, ಈಗ ಹೊಸ ಇದು ಬರ್ತಾರಲ್ಲ ಎಂಪ್ಲಾಯಿಗಳು, ಅವ್ರನ್ನ ಹೈರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ದೇರ್ ಆರ್ ಸೆವೆರಲ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆ ಸ್ಟೆಪ್ಸು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಎಂಪ್ಲಾಯಿಗೂ ಸಹ ಅದು ಕಾಮನಾಗಿ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಆಟೋಮೇಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡೋದು ಅಂತ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟು ಬರ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಲಿಸ್ಟ್ ದ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ RPA skills. So as per the RPA, cloud has different implementation and impacts on the platform needs to deal with complex distributed applications, which can be difficult if a company deploys custom programs on a cloud service. What's more, repeat platforms, RPA platforms actually start as on-premise software and generally did not transfer to the cloud until recently. This does seem odd as cloud computing has been around for a while and appears to be the difficult approach for software companies, but developing cloud native systems is not so easy for RPA, as there is a need for deep hooks across many applications and environments. And yeah, in some cases on-premise RPA system may be loaded onto a cloud service like AWS. While there are benefits with this, it is not cloud native. This is because you will still need to upgrade and maintain the software. I'm not sure about this, but RPA skills bandaga you have to write about APIs, ಡೇಟಾಬೇಸು, ವೆಬ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗು, OCR, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಆಫ್ RPA. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಕಾಗ್ನಿಟಿವ್ ಆಟೋಮೇಷನ್ ಅಂತ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಟಾಪಿಕ್ ಆದಮೇಲೆ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಫೈಂಡಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್, ಅಜೈಲಿಟಿ ಮತ್ತು ಸ್ಕ್ರಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾನ್ಬಾನು ಮತ್ತು ವಾಟರ್ಫಾಲ್. ಇದೇನಿದು ಅಜೈಲಿಟಿ, ಓಕೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಅಜೈಲಿಟಿ ಅಂತಂದರೆ, ಅಜೈಲು ಇದೊಂದು ಮೆಥಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಆಯಿತಾ. ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟದು ಬೇಸಿಕಲಿ ಇದೊಂದು ಇದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಇದು 1990s ಬೇಸಿಕಲಿ ಇದನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಬೇಸಿಕಲಿ ಆಯಿತಾ. ಇದು ಏನು ಮಾಡುತ್ತಪ್ಪ, ಫೋಕಸ್ ಆನ್ ನೋಡಿ ಇಂಕ್ರಿಮೆಂಟಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ರೇಟಿವ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮೇಲೆ ಇದು ಬೇಸಿಕಲಿ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಆನ್ ದೀಸ್ ಟು ವರ್ಡ್ಸ್, incremental and iterative development, which begins with the detailed plan. This also requires much communication across the teams and should involve people from the business side of the organization too, to make it sustainable and make it not sustainable, to make it very efficient and to get the output properly and to meet the desired goals. Inputs, elicitation analysis ಮತ್ತು ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಇವೆಲ್ಲ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಲಾಂಗ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಸ್ಕ್ರಮ್ ಬರೆದರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ಅನ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಅಥವಾ ಸಬ್ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಅಜೈಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಬಟ್ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ಬಟ್ ದ ಇಟರೇಷನ್ ಆರ್ ಡನ್ ಕ್ವಿಕ್ಲಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಇಟರೇಷನ್ ಇರ್ತದೆ, ತುಂಬ ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಸ್ಪ್ರಿಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಆಯಿತಾ. ಅದನ್ನು ಕ್ವಿಕ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, ವಿಚ್ ಮೇ ಲಾಸ್ಟ್ ಅ ವೀಕ್ ಆರ್ 2. ಇದು 1 ವೀಕ್ ಅಥವಾ 2 ವೀಕ್ ಅಂತ ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಹೆಲ್ಪ್ ವಿತ್ ದ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಬಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಮೇಕ್ ಅ ಲಾರ್ಜ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮೋರ್ ಮ್ಯಾನೇಜಬಲ್. ಇದು ರಾಜ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ನ ಮ್ಯಾನೇಜಬಲ್ ಆಗಿ ಮಾಡೋಂಥ ಕೆಪಬಿಲಿಟೀಸ್ ಇರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಬಾನ್ ಬರೆದರೆ ಬೇಸಿಕಲಿ ಜಪಾನೀಸ್ ವರ್ಡಿಂದ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ವಿಜುವಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ನೋ ವರ್ಡಿಂದ, ಕಾರ್ಡ್ ಅಥವಾ ವಿಜುವಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಬೇಸಿಕಲಿಂದ ಕಬಾನ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಬೇಸಿಕಲಿ ಆಯಿತಾ. ಸೊ ಎಸ್, ವಿತ್ ಕಬಾನ್ ದೇರ್ ವುಡ್ ಬಿ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ವಿಜುವಲ್ಸ್ ಟು ಹೆಲ್ಪ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಲೈನ್ ದ ಪ್ರಾಸೆಸ್. ಈ ಪ್ರಾಸೆಸ್ನ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಲೈನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ವಿಜುವಲೈಸ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡಿಸೈನ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಫಾಲ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಯಾವ್ಯಾವ ಪೊಸಿಷನಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದಾಗಿರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಾಟರ್ಫಾಲ್ ಮಾಡೋದಾದರೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಕೋಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೆಲ್. ಇದು ತುಂಬ ಹಳೆ ಕೋಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೆಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ವಿಚ್ ಗೋಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು 1970s. ವಾಟರ್ಫಾಲ್ ಮಾಡೆಲ್ is about following the structured plan that goes over each step in much detail to help this along.
maybe use of project management tool, say a gun character. Okay, so okay, only project management tool ಇರುತ್ತೆ ಒಂದು ಗನ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. The waterfall approach has its advantages. It has generally fallen out of favor. Some of the reasons are it can be tough to make changes and the process can be tedious, and there is often a risk of project being late. Aita, so these are the few things which you have to observe in this. And we have some more questions also in model 1, so let's discuss that also. ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ನೋಡಿದ್ವಾ? ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಯೂಲಲ್ಲಿ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಆಫ್ RPA ಇದನ್ನು ನೋಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ನೀವು. ಸೊ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ ಒಂದ್ಸತಿ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸನ್ನು. ಸೊ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ಗೆ ಬರೋದಾರೆ ಫಸ್ಟು ದ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಮಾಲ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್. ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟಿಂದ ಏನೇನು ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು, ಈಗ ನೋಡಿ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು 10 to 20 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಉಳಿಸಿದ್ರೆ ಬೇಸಿಕಲಿ ದ ಪ್ರಾಸೆಸಲ್ಲಿ 10 to 20 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಡಿಲೇನ ಅವ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ನಮಗೆ ಒಬ್ಬ ಪರ್ಸನ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಚಿಕ್ಕದಾಗ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಅದೇ ನಾವು ಲಾರ್ಜ್ ಸ್ಕೇಲ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಇದು ದೊಡ್ಡ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರಿಲೇಟಿವ್ ಈಸ್ ಆಫ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್. ಸಿ ನೋಡಿ, ನಾವು ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ಗೆ ಹೋಗೋದಾರೆ, ಅಪ್ರೋಚ್ಗೆ ಹೋಗೋದಾರೆ ಬೇಸಿಕಲಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗೆ ನೀವು CMR ಮತ್ತು ERP ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ, ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಪ್ಲಾನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಆಯಿತಾ. ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಟೈಮ್ ತೊಗೊಳುತ್ತೆ. ಅದೇ RPAಗೆ ನೀವು ಇದಿಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಇದು ನಿಮ್ಮ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸ್ ಮಾಡಲ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಟಾಪ್ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಇದು ಬೇಸಿಕಲಿ ಆಯಿತಾ. ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಸಿಟ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಟಾಪ್ ಆಫ್ ದ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ IT ಸಿಸ್ಟಮ್. ಈ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ IT ಸಿಸ್ಟಮ್ ಟಾಪ್ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಯಾವ ಪೊಸಿಷನ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾಗಿರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ RPA ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ರಿಲೇಟಿವ್ಲಿ ಈಸಿ ಫಾರ್ ಅ ಪರ್ಸನ್ ಯೂಸ್. ದೇರ್ ನೋ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ದ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಕೋಡಿಂಗ್. ಸೊ ಇದು ತುಂಬ ಈಸಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಡಸಂಟ್ ನೀಡ್ ಎನಿ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಕೋಡಿಂಗ್ ನಾಲೆಜ್. ನೆಕ್ಸ್ಟು ದ ಬಾಟಮ್ ಲೈನ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ನೋಡಿ, ಈಗ ಪೀಪಲ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದೇರ್ objective quicker, and IT department will have more time to devote to higher priority property items, and this is important as there remains a trend of less investment IT. So basically less investment ಆಗಿ ನಿಮಗೆ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಇದು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು ತುಂಬ ಈಸಿಯಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ಈಸಿ ಫಾರ್ IT ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇಟ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಇದನ್ನು ಹೈಯರ್ ಪ್ರಿಯಾರಿಟಿಗೆ ಅವ್ರು ಇಟ್ಕೊಬೋದಾಗಿರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಕಂಪೈಲೆನ್ಸ್ ನಾನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಕಂಪೈಲೆನ್ಸ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಜಸ್ಟ್ ದ ವೈಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ಸ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ವೈಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸು ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಸೀರಿಯಸ್ ಅಡ್ವರ್ಸ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆನ್ ಅ ಕಂಪನಿ. ಒಂದು ಕಂಪನಿ ಈಗ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ರೂಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸನ್ನು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಫಾಲೋ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಸೀರಿಯಸ್ ಏನು ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಇಟ್ ಕುಡ್ ಈವನ್ ಥ್ರೆಟ್ ಟು ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಅದ್ರ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಎದುರು ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ಯಾವ ಕಂಪನಿನೂ ಬೆಳೆಯೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಪೊಸಿಷನ್ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಲೇ ಈಗ ಎನ್ರೋನ್ ಅನ್ನೋ ಕಂಪನಿ ಈ ಥರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿತ್ತು ಆಯಿತಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಸ್ಟಮರ್ ಸರ್ವಿಸಿಗೆ ಬರೋದಾದರೆ nowadays people quick and accurate responses for their companies, but this is difficult to provide, especially when a company is overwhelmed for incoming contacts. And but with this RPA can make big difference. ಈಗ ನೋಡಿ, ಈಗ nowadays ಏನಪ್ಪ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಜನಗಳಿಗೆ ಫಾಸ್ಟರ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅಥವಾ ಯಾವಾಗ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮೇಲೆ ತುಂಬ ಜನ ಅದಕ್ಕೆ ಬೊಂಬಾರ್ಡ್ ಆಗ್ತಿದ್ದಾರೆ, ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಕಳಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದಾಗ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಅದು ಆನ್ ಟೈಮ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಇದನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಸರ್ವಿಸನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಗ ಓವರ್ಫಿಲ್ ಆದಾಗ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಬರ್ಡನ್ ಆಗೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಒಂದು ಸಿಚುವೇಷನಲ್ಲಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ RPA ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಮೇಕ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಆಟೋಮೇಟ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವೆರಿ ಕ್ವಿಕರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದು ತುಂಬ ಈಸಿಯಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಕೆಲಸನ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದು ಸ್ಕೇಲೆಬಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೊಸೆಸರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಇಸ್ ಆಫ್ಟನ್ ಅನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಕಸ್ಟಮರ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಮೆಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಲೈಕ್ ದ ನಾಟ್ ಪ್ರಾಂಪ್ಟರ್ ಸ್ಕೋರ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟು ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಈಗ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಹೆಂಗಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ಈಗ ಒಬ್ಬ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಈ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದನ್ನ ಅವ್ನಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತಪ್ಪಿಸಿದ್ರೆ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಅವ್ನು ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಅವ್ನಿಗೆ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೈಡ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ RPA ನಿಮಗೆ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಲ್ಲಿರೋ ಒಂದೊಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳು RPA ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸ್ ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗೂ ಸಹ ಇದನ್ನು ನಾವು ಆಟೋಮೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದು ಏನಾಗಿರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಸಿಂಪಲಾಗಿ ವೈಡ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳು ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ. ಡೇಟಾ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ನೋಡಿ, ನಾವು ಹೆಂಗಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಇದನ್ನು ಗ್ರೇಟಾಗಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಹ್ಯೂಮನ್ ಎರರ್ಸ್ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಗೋದಾಗತ್ತದು. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ಮಚ್ ಮೋರ್ ಡೇಟಾ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಕೇಲಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಆಟೋಮೇಷನ್. ಇನ್ ಅದರ್ ವರ್ಡ್ಸ್ the data sets for the analytics and AI will be
more robust and useful, of course. Data transformation ಬರೋದಾದರೆ ನೋಡಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಮೇಜರ್ ಪ್ರಿಯಾರಿಟಿ ಫಾರ್ ಸಿ ಇ ಒಸ್ಗಳಿಗೆ ಈ ಡೇಟಾ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನೇ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಯಿತಾ. ಸೊ ಬಟ್ ಮೆನಿ ಕಂಪನೀಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಲೆಗಸಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ that would be expensive to replace or integrate. However, RPA's approach that could help with the process, which is often quicker and less costly. I hope ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಡ್ರ್ಯಾಗ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಯಾ ಓಕೆ. ಸೊ ಇದಾಗಿರುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಕೇಲಬಿಲಿಟಿ ಬರೋದಾದ್ರೆ ತುಂಬ ಸ್ಕೇಲ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಅಂತ ಬರಿಬೋದಾಗಿರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಡೌನ್ ಸೈಡ್ಸ್ ಬರೋದಾದ್ರೆ ಬೇಸಿಕಲಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಓನರ್ಶಿಪ್ ಆಯಿತಾ. ಸೊ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಓನರ್ಶಿಪ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ನಾವು ಅದೊಂದು ನೋಡಿ, ನೆಟ್ಫ್ಲಿಕ್ಸ್ ತೊಗೋಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪೇ ಅಲ್ವಾ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೆಟ್ ದ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್. ಅದೇ ಥರ ಇದು ಬರಿತೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡೆಲ್ ವೇರಿ. ಸಮ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಲ್ಟಿಲೇಯರ್ ಲೈಸೆನ್ಸಸ್. ಅದರ್ ವೆಂಡರ್ಸ್ ಮೇ ಚಾರ್ಜ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪಾಟ್ಸ್. ಆಮೇಲೆ ಬಟ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅದು ಬಿಟ್ಟಾಗ್ಬಿಟ್ಟೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಡೆಪ್ಟ್ ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಇಶ್ಯೂ ವಿತ್ RPA. ಆ್ಯಸ್ ಅ ಕಂಪನಿ process changes, the bots may not work properly. This is why RPA does require ongoing attention. ಈಗ RPA ಕಂಪನಿ ಪಾಲಿಸಿಗಳು ಚೇಂಜ್ ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ ಕಂಪನಿ ಅವ್ರ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಆನ್ಗೋಯಿಂಗ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಆನ್ಗೋಯಿಂಗ್ ಅಟೆನ್ಷನ್ ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ RPAಗೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಡೆಪ್ಟ್ ಆಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸ್ ಸ್ಕೇಲ್. ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟು ಸಿಚುವೇಷನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸ್ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡಕ್ಕೆ ಸ್ಕೇಲ್ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ, ಆ ಒಂದು ಸ್ಕೇಲಬಿಲಿಟಿಗೆ RPA ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ದೇ ಇರ್ಬೋದು. ಬಿಕಾಸ್ RPA ಇಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ RPA ಎಷ್ಟು ಕನೆಕ್ಷನ್ ಅಥವಾ ಎಷ್ಟು ಲಿಮಿಟಿಗೆ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಅದನ್ನ ಮಾತ್ರ ಇದು ಆಟೋಮೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಬೇರೆಲ್ಲ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಟೋಮೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಯಾ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸ್ ಸ್ಕೇಲಬಿಲಿಟಿಗೆ ಮೇ ಬಿ ಇದಾಗಿದೆ. ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಬರ್ತಾರೆ, ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಬ್ರೀಚ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೂ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ಸ್. ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ನೋಡಿ, ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ಈ PEG ಅನ್ನೋ ಒಂದು ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗಳು ಏನೋ ಇವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ 18 ತಿಂಗಳು ತೊಗೊಂಡಿದ್ರು ಬರೀ 39% ಮಾತ್ರ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿದ್ರಂತೆ. ಸೊ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಇದು ನಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಹರ್ಟ್ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ನೋಡಿ, ಯು ನೀಡ್ ಟು ಡೂ ಡೀಪ್ ಡೈವ್ ಇನ್ ಹೌ ಯುವರ್ ಕರೆಂಟ್ ಟಾಸ್ಕ್ ವರ್ಕ್. ಇಫ್ ನಾಟ್, ಯು ಮೇ ಆಟೋಮೇಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಅಪ್ರೋಚಸ್. ನೋಡಿ, ಈಗ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪ್ರಾಸೆಸ್ನ ನೀಟಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ನೀವು ಅದರೊಳಗಡೆ ಆಳಕ್ಕೆ ಇಳಿದು ಅದನ್ನು ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ನೀವು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಥ್ರೆಟ್ ಫಾರ್ ಯು. ಸೊ ಯಾ ಇದೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಓಕೆ. ಸೊ ಲಿಮಿಟ್ಸಿಗೆ ಬರೋದಾರೆ, RPA ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಇಸ್ ಸಮ್ ವಾಟ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರೇಂಟ್ ಫಾರ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್. ಇಟ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಪ್ರೈಮರಿಲಿ ಫಾರ್ ಟಾಸ್ಕ್ಸ್ ದಟ್ ಆರ್ ರನ್ ಟೈಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಪಿಟೇಟಿವ್. ಓಕೆ. ಸೊ ರನ್ ಟೈಮ್ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿರೋದಕ್ಕೆ ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಆಗೋದು ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟು ಪ್ರೊಸೆಸಲ್ಲಿ. ವರ್ಚುವಲೈಸ್ಡ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೇರ್ ಡೆಸ್ಕ್ಟಾಪ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ applications remotely, such as through a platform. However, some of the latest RPA offerings, such as UI paths, are solving the problem. RPA compared with BPO, VPA ಮತ್ತು BPA ಇದಾಗಲೇ ಓದಾಯ್ತು ನಾವು. I am not going to discuss this now. Okay. ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ವಿಲ್ಲಿಂಗ್ನೆಸ್ಸು ಆಯಿತು. ಆನ್ ಪ್ರಿಮೈಸ್ ವರ್ಸಸ್ ಕ್ಲೌಡ್. ಇದು ನೋಡಪ್ಪ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್, RPA ಸ್ಕಿಲ್ಸು. ಸೊ RPA ವರ್ಸಸ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಏನೋ ಬರ್ತೀವಿ. RPA ಆನ್ ಪ್ರಿಮೈಸ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ಇದೊಂದು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇದಾಗಿತ್ತು ಆಯಿತಾ, ವೆಂಡರ್ಸ್ ಆಗಿತ್ತು. ಸೊ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ IT ಅಪ್ರೋಚ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಆನ್ ಪ್ರಿಮೈಸ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿ ಅದರದ್ದು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಮತ್ತು ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಎರಡನ್ನೂ ಸಹ ಓಡ್ ಮಾಡಿರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಆದಂಥ ಡೇಟಾ ಸೆಂಟರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಆಯಿತಾ. ಸೊ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಓನರ್ಶಿಪ್ ಇರುತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಓವರ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್, ಇದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲದ್ರ ಮೇಲೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದನ್ನು ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಒಂದು ಕಂಪನಿಗೆ ಯಾವುದು ಕಸ್ಟಮೈಸ್ ಆಗಿ IT ಪಾಲಿಸಿ ಮತ್ತು IT ಪ್ರಾಡಕ್ಟನ್ನು ಕೊಡ್ಬೋದಾಗಿರುತ್ತೆ ನೀವು ಆಯಿತಾ. ಓಕೆ. ಸೊ ಇದು ಎಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ಯಾವಾಗ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಹೈಯರ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಮತ್ತು ಇದು ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಆವಾಗ ಇದನ್ನು ಆನ್ ಪ್ರಿಮಿಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಹವೆವರ್ ಆನ್ ಪ್ರಿಮಿಸ್ ಮಾಡಲು ಸಹ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಡ್ರಾಬ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅದು. ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ಫಸ್ಟು ಕಾಸ್ಟು ತುಂಬ ಹೈ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಬರೋದಾದರೆ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸು ಮತ್ತು ಅಪ್ಗ್ರೇಡಿಂಗ್ಸು ಮತ್ತು ಮಾನಿಟ್ರಿಂಗ್ ತುಂಬ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ನೀವೇನಾದರೂ ಎಕ್ಸೆಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಾದರೆ, ಎಕ್ಸೆಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಆಗಿರ್ತವೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಗ್ಯಾದರ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಮಾಡೋದು ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಆನ್ ಪ್ರಿಮೈಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಈಗ ಬೇಸಿಕಲಿ ನಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ರಾಬಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಗ್ರೋ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲ್ಲರೂ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕ್ಲೌಡ್ ಕಂಪ್ಯೂಟಿಂಗ್ಗೆ ಬೇಸಿಕಲಿ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಕ್ಲೌಡ್ ಕಂಪ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಫಸ್ಟ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಯಾರಪ್ಪ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಅಂದರೆ salesforce.com ಅಂತ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಕಂಪನೀಸ್ ಕುಡ್ ಹೆಂಗಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಪರ್ ಯೂಸರು ಅಥವಾ ಪರ್ ಮಂತು ಅಥವಾ ಪರ್ ಸರ್ವಿಸು ಈ ಥರ ಅವರು ಬೇಸಿಕಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಆಯಿತಾ. ಸೊ ಈ ಕ್ಲೌಡ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ದು ಡೌನ್ ಬ್ಯಾಕ್ಸ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ನಿಮಗೆ ವಿತ್ ಲೆಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಲ್ಯಾಟ್ಫಾರ್ಮ್, ನಿಮಗೆ ಬರೀ ಆ ಪ್ಲ್ಯಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ದು ಕಡಿಮೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾತ್ರ ಸಿಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಪೂರ್ತಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸಿಗ್ತಾ ಹೋಗಲ್ಲ ನಿಮಗೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಸೊ ಆಮೇಲೆ
ಔಟೇಜಸ್ ಆಗ್ತಾವಲ್ಲ ಅದು ತುಂಬ ಡಿಸ್ಟ್ರಪ್ಟಿವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಫಾರ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸ್ ದಟ್ ನೀಡ್ ರಿಲಯಬಿಲಿಟಿ. ಯಾವುದು ರಿಲಯಬಿಲಿಟಿ ಕೇಳ್ಕೊಳುತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಈ ಸರ್ವಿಸ್ ತುಂಬ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಕ್ಲೌಡ್ ಕಂಪ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಇಸ್ ನೆಸೆಸರಿಲಿ ನಾಟ್ ಚೀಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಫೋರ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಬರ್ತಾರೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ರಿಗಾರ್ಡ್ಲೆಸ್ ಆಫ್ ದ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ರಿಮೈನ್ಸ್ ದ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಟು ಗೇನ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಷನ್. ಹೀಗೆ ಆಯಿತಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಸೊ ಈ AWS ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತೀರಾ. AWS ಏನು, AWS ಏನೇನು ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಲೈಕ್ ಸ್ಟೋರೇಜು, ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ಸು, ಮತ್ತು ಕಂಟೆಂಟ್ ಡೆವಲಪರ್ ಟೂಲ್ಸು, ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟು, IoT ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅದರ 165 ಸರ್ವಿಸ್ಗಳು ಅವೈಲೇಬಲ್ ಆಗಿದ್ದಾವೆ AWS ಅಲ್ಲಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಲೌಡ್ ಬರೋದೇ 3 ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಲೌಡ್, ಒಂದು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಕ್ಲೌಡ್, ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕ್ಲೌಡ್, ಇನ್ನೊಂದು ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಕ್ಲೌಡ್. ಪಬ್ಲಿಕ್ ಕ್ಲೌಡ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಓಪನ್ ಸೋರ್ಸು. ಯಾರಪ್ಪ ಪ್ರೊವೈಡರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಅಮೆಝಾನು, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ಅಜ್ಯೂರ್ ಮತ್ತು salesforce.com ಇವೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಕ್ಲೌಡಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಲಾರ್ಜ್ ಐಡಿ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇನ್ನು ಸೆಕ್ಯೂರ್ ವ್ಯಾನ್ ಇರುತ್ತೆ ಆಯ್ತದ. ದಿಸ್ ಗ್ರೇಟ್ಲಿ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಟು ಅಚೀವ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಕೇಲ್. ಸೊ ಸೇಲ್ಸ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸನ್ನು ಅಚೀವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬೇಸಿಕಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ವಿಚ್ ವುಡ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಇಫ್ ಅ ಕಂಪನಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಓನ್ ಕ್ಲೌಡ್. ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕ್ಲೌಡ್ ಬರೋದಾದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ಇವು ಕಂಪನಿ ಅದರದ್ದೇ ಒಂದು ಡೇಟಾ ಸೆಂಟರ್ನ ಓನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಇದನ್ನು ತೊಗೊತಾರೆ, ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬೇಸಿಕಲಿ. ಇದು ಯಾವಾಗಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಯಾವಾಗ ಕಂಪನಿಗೆ ಅವ್ರು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಫುಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆ್ಯಕ್ಸೆಸ್ ಬೇಕು, ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳದೆ ಇರೋ ಥರ ಅನ್ನೋದಾದರೆ ಯಾವಾಗ ಇದನ್ನು ತೊಗೊತಾರೆ ಆಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಕ್ಲೌಡ್ ಅಂದರೆ ಬೇಸಿಕಲಿ ಇದು ಮಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಎರಡಾಗಿರುತ್ತೆ, ಪಬ್ಲಿಕ್ ಮತ್ತು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ. ಅಂದರೆ ಇವ್ರ ಹತ್ರ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅವ್ರು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಕೊಡ್ಬೋದು, ಅವ್ರದ್ದು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ತೊಗೋಬೋದು, ಈ ರೀತಿ ಆಯಿತಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ವೆಬ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ. ಸೊ ವೆಬ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಬೇಸಿಕಲಿ WWW ಆಯಿತಾ. ಇದು ಒಂದು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸೈಂಟಿಸ್ಟು ಯಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಟಿಮ್ ಬರ್ನರ್ಸ್-ಲೀ ಅನ್ನೋ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇರ್ತಾನೆ, ಅವನು ಇದನ್ನು ಡಿಸ್ಕವರ್ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ ಬೇಸಿಕಲಿ. ಇದ್ರ ಮೇಲೆ HTML ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. HTML ಫುಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಬರೀತಾರೆ, HTML ಏನಿರ್ತವೆ, ಟ್ಯಾಗ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ, HTML ಹೆಂಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಬರೀತಾ ಹೋಗ್ತೀರಾ. ಆಮೇಲೆ CSS, ಜಾವಾಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಏನೇನು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಬರೀತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೋ ಕೋಡ್ ಬರೀತಾ ಹೋಗ್ತೀರಾ. ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಜೊತೆ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬೇಸಿಕಲಿ ಒಂದು ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇದು. ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಫ್, ಡೂ, ವೈಲು, ದೆನ್ನು ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬೇಸಿಕಲಿ ಒಂದು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಇದನ್ನು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಕೋಡಿಂಗ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ಗಳು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿ, ಲೈಕ್ C++, ಜಾವಾ ಇದನ್ನು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿ. ಆಮೇಲೆ RPA ಬಂದಾಗ ನೀವು ಬೇಸಿಕಲಿ ಲೋ ಕೋಡನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀರಾ ಆಯಿತಾ. ಸೊ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ OCR ಅಂದರೆ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ರೆಕಗ್ನೈಸೇಷನ್. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಬೇಸಿಕಲಿ 2 ಥರ ಇದೆ ಆಯಿತಾ. ಒಂದು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಸ್ಕ್ಯಾನರ್, ಒಂದು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ದಟ್ ರೆಕಗ್ನೈಸಸ್ ದ ಟೆಕ್ಸ್ಟು. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಫ್ ಇನ್ ಅದರ್ ವರ್ಡ್ಸ್ OCR ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಮೇಜ್, PDF, ಈವನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರಿಟನ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸು. Text will be recognized. This makes it possible manipulate text such as by transferring it into form, something like that. OCR ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫಿಕಲ್ಟೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಈಗ ಸೈಜ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಂಟು, ಆಮೇಲೆ ಸೈಜ್ ಆಫ್ ದ ಟೆಕ್ಸ್ಟು, ಆಮೇಲೆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಕೀಮ್ನೆಸ್ಸು, ಮತ್ತು ಹ್ಯಾಂಡ್ ರಿಟನ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅನ್ನೋದು ಬಂದಾಗ, ಆಮೇಲೆ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ನಾಯ್ಸು, ಮತ್ತು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಬೇಸಿಕಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಹಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆಯಿತಾ. ಸೊ ನೀವೆಲ್ಲ ಡೇಟಾ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಡೇಟಾ ಇದೆಲ್ಲ ಬೇಸಿಕಲಿ ಡೇಟಾಬೇಸಲ್ಲೇ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸೊ ಡೇಟಾಬೇಸನ್ನು ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಲರ್ನ್ ದ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಕಾಲ್ಡ್ SQL. ಸೊ SQL ನಿಮಗೆ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಕ್ವೆರಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. SQL ಇಂದ ನೀವು ಬೇಸಿಕಲಿ ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಡೇಟಾಬೇಸ್ ನಿಮಗೆ ಟ್ರೆಡಿಷನಲಿ 1970s ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿತ್ತು. ಬಟ್ ರಿಲೇಷನಲ್ ಡೇಟಾಬೇಸ್ ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಮತ್ತು ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಆಯಿತಾ. ಸೊ ಅದಾದಮೇಲೆ MySQL ಬರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಅದು ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ MySQL ಬರುತ್ತೆ. ಅದು ಮುಂಚೆ ಬೇರೆ ಕಂಪ್ನಿ ಓನ್ ಮಾಡ್ತಿತ್ತು, ಇವಾಗ ಒರಾಕಲ್ ಓನ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ. ಅದೇ ಥರ ಇದು ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಸಿಚುವೇಷನ್ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಯಾವಾಗ ಡೇಟಾ ಸ್ಕೇಲೆಬಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೋ ಅವಾಗ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಯೂಸ್ NoSQL ಬಗ್ಗೆ ಬರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀರಾ. ಆ್ಯಂಡ್ MongoDB ಬಗ್ಗೆ ಬರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀರಾ. MongoDB ಬಗ್ಗೆ ಇವರೆಗೂ 40,200 ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಗೇನ್ there are 70 million downloads ಅಂತ ಬರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀರಾ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ರಿಲೇಷನಲ್ ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಆರ್ ಹೈಲಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಡ್. NoSQL ಎಲ್ಲ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇರೋದನ್ನ ಹಿಂಗೆ ಬೇರೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. APIಸ್ನಲ್ಲಿ ಏನಿಲ್ಲ, ಇಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ದಟ್ ಕನೆಕ್ಟ್ಸ್ ಟು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್. ಇದೊಂದು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ವಿಚ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ಕನೆಕ್ಟ್ಸ್ ಟು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ APIಸ್ಗಳಂದರೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀರಾ ಅಷ್ಟೇ. APIಯಲ್ಲಿ REST API ತುಂಬ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ರಿಕ್ವೈರ್ ಪೀಪಲ್ ವಿತ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡು. ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ API ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಟೈಮು. ಇದನ್ನು RPA ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಈ APIಯಿಂದ RPAನ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾಗಿರುತ್ತೆ ಆಯಿತಾ. ಬಟ್ ಆದರೆ API ತುಂಬ ಟೈಮ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮಿಂಗ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಇನ್ನರ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ಸ್ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಇರೋ ಪೀಪಲ್ಗಳೇ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್. ಸೊ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಏನಂತ ಬರಿತಾ ಹೋಗಿ, ಇಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ರೀಸನ್ ದೇರ್ ಲಿಟರಲಿ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ಔಟ್ ದ ಟಾಸ್ಕ್ ವಿಚ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ ಎನಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಈ ಥರ. ಸೊ AI ನಿಮಗೆ ಬೇಸಿಕಲಿ ದೇರ್ ಆರ್ 3 ಥಿಂಗ್ಸ್. ಮಷಿನ್ ಲರ್ನಿಂಗ್, ಡೀಪ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗು. ಈ ಲೇಯರ್ಸಾಗಿ ಬರ್ಬಿಟ್ಟು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಸಾಕು.
ಕಾಗ್ನಿಟಿವ್ ಆಟೋಮೇಷನ್. ಸೊ ಕಾಗ್ನಿಟಿವ್ ಆಟೋಮೇಷನ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಇದು ಒಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ AI ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದ ಆಟೋಮೇಷನ್ ಇಸ್ ಅ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಪೀಚ್ ರೆಕಗ್ನೈಸೇಷನ್ NLP. By doing this, goal is to replace human actions as best as possible, such as by analyzing patterns and something like 24 minutes ಆಗೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಆವಾಗಲೇ. ಹೀಗೆ ಅದೇ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಜೈಲ್ ಆಗಲೇ ನೋಡ್ದು ಬೇಸಿಕಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ. ಅಜೈಲು 1990s ಬೇಸಿಕಲಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿದ್ದು. ಸೊ ಅಜೈಲ್ ಮೆಥಡ್ ಏನಿದೆ ಇದು ನಿಮಗೆ ಇಟರೇಟಿವ್ ಇಂಕ್ರಿಮೆಂಟಲ್ ಮತ್ತು ಇಟರೇಟಿವ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಡೀಟೇಲ್ ಪ್ಲಾನ್ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಆಯಿತಾ. ಆದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಫುಲ್ ಥ್ರೂಔಟ್ ದ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ನಿಮಗೆ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಯಿತಾ. ಯಾರ ಜೊತೆ ನೀವು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸೈಡಿಂದ ಏನಿರ್ತಾರೆ ಅವ್ರ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಪೀಪಲಿಂದ ಅವ್ರನ್ನೂ ಸಹ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ನವಡೇಸ್ ಅಜೈಲ್ ಏನಪ್ಪ ತುಂಬ ಈಸಿ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸ್ ಸಫಿಸ್ಟಿಕೇಟೆಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮತ್ತು ಝೂಮಿಂದ ಇದು ಬೇಸಿಕಲಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸ್ಕ್ರಿಮ್ ಅಂತಂದರೆ ಇದೊಂದು ಸಬ್ಸೆಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಜೈಲ್ದು. ಬಟ್ ದ ಯುನೋ ಇಟರೇಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಡನ್ ಆಸ್ ಕ್ವಿಕ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಟ್ಸು. ಸೊ ಇದು ಸೇಮ್ ಅಜೈಲ್ ಥರನೇ ಆಯಿತಾ. ಆದರೆ ಇಟರೇಟಿವ್ ಇರುತ್ತಲ್ವ, ಆ ಇಟರೇಟಿವ್ನ ಕ್ವಿಕ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಟ್ಸ್ ಥರ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ ಆಯಿತಾ ಇದು. ಸೊ ವಿಚ್ ಮೇ ಲಾಸ್ಟ್ ಫಾರ್ 2 week or 2 weeks ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ದ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ದ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮೋರ್ ಮ್ಯಾನೇಜಬಲ್. ಓಕೆ, ಕಬಮ್ ಅಂತಂದರೆ ಬೇಸಿಕಲಿ ಜಪಾನ್ ವರ್ಡಿಂದ ತೊಗೊಂಡಿರ್ತೀವಿ. ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ವಿಜುವಲ್ ಸೈನ್ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಡ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ವಿಜುವಲ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ಕಬಮ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸ್ಟೇಜ್ನ ಸಹ ವಿಜುವಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಆಯಿತಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ವಾಟರ್ಫಾಲ್. ಸೊ ವಾಟರ್ಫಾಲ್ ಏನಪ್ಪ ಇದು ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. 1970s ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟರ್ಫಾಲ್ ಮಾಡಲಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಪ್ಲ್ಯಾನು ಮತ್ತು ಗೋಸ್ ಈಚ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಇನ್ ದ ಮಚ್ ಡೀಟೇಲು. ಆ್ಯಂಡ್ ಟು ಹೆಲ್ಪ್ ಇಟ್ಸ್ ಅಲಾಂಗ್ ದೇರ್ ವಿ ಯೂಸ್ ಅ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಟೂಲ್ಸ್ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಗ್ರಂಟ್ ಶಿಲ್. ನಿಮ್ಗೊಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಟೂಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಗಾಂಟ್ ಚಾರ್ಟ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆಯಿತಾ. ಜಾಂಟ್ GANTT ಚಾರ್ಟ್ ಆರ್ ಗಾಂಟ್ ಚಾರ್ಟ್. ಓಕೆ, ಚಾರ್ಟ್ ಇದೇ ಇರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ವೈಲ್ ದ ವಾಟರ್ಫಾಲ್ ಅಪ್ರೋಚ್ has its own advantages, it has generally fallen out of favor. Some of the reasons are follows. ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಟಫ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಇದು ಈಗ ಬೇಸಿಕಲಿ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಇದೆ ಆಯಿತಾ. ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಜನ ಇದನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ನೋಡಿ ಒಂದು ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೋ ಬ್ಯಾಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೂ ದ ಸೇಮ್ ಹಳೆ ಸ್ಟೇಜ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಪೂರ್ತಿ ಎಂಟೈರ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ನೇ ಫಸ್ಟಿಂದ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಆಯಿತಾ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಟಫ್ ಟು ಮೇಕ್ ಚೇಂಜಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ tedious ಆ್ಯಂಡ್ ದೇರ್ ಕುಡ್ ಬಿ ಆಫನ್ ರಿಸ್ಕ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಲೇಟ್. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಡೆವಾಪ್ಸ್ ಬರೋದಾದ್ರೆ ಡೆವಾಪ್ಸಲ್ಲಿ 2 ಟೈಮ್ಸ್ ಇದೆ. ಒಂದು ಡೆವ್ ಅಂತಿದೆ ಆಯಿತಾ. ಡೆವ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಜಸ್ಟ್ ದ ಡೆವಲಪಿಂಗ್ ಆಯಿತಾ, ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮೋರ್ ದೆನ್ ಜಸ್ಟ್ ಅಬೌಟ್ ಕೋಡಿಂಗ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್. ಇದೇನು ಮಾಡ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ರೆಫರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ರೆಫರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಪ್ಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಆಪ್ಸ್ ಇಸ್ ಅನದರ್ ಬ್ರೇವ್ ಟರ್ಮ್. ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ which encompass system engineers and administrators as well as database administrators, network engineers, security experts and ಆಪರೇಷನ್ ಸ್ಟಾಫ್ಸ್ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ ಬೇಸಿಕಲಿ. ಸೊ ಫ್ಲೋ ಚಾರ್ಟ್ಗಳು ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಫ್ಲೋ ಚಾರ್ಟ್ಗಳು ಬೇಸಿಕಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮನ್ನು ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕಲಿ ಒಂದು ರಫ್ ಸ್ಕೆಚಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾವ ರೀತಿ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅದು ಬೇಸಿಕಲಿ ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನಾವು ಇದನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಒಂದು ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನಾವು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಫ್ಲೋ ಚಾರ್ಟಲ್ಲಿ ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬೇಕಾರಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದಾಗಿರುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾಗಿರುತ್ತೆ ಬೇಸಿಕಲಿ. ಸೊ ಇದಾಗಿರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಯೂಲ್. ಲೆಟ್ಸ್ ಡೈವ್ ಇನ್ ಟು ಸೆಕೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ನಾವು. ಓಕೆ, ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ 7 questions. ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ. ಲಿಸ್ಟ್ ದ ಮೇಜರ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ದ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಆಫ್ RPA ಆಯಿತಾ. ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ದಟ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ದ RPA. ಸೊ ಯಾವ್ಯಾವ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ಗಳು ಬೇಸಿಕಲಿ ಇದು ತೊಗೊತಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಸೊ ಆಟೋಮೇಷನ್ ಎನಿವೇರು, UiPath, ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಸಮು, ವರ್ಕ್ ಪ್ರಿಸಮು, ಥಾಟೋನಮಿ, ಕೊಫೆಕ್ಸ್ ಇವೆಲ್ಲ ಇರ್ತವೆ ಆಯಿತಾ. ಸೊ ಹೆಸರು ಯಾಕೆ ಕೊಡ್ಕೋಬೇಕು ನೀವು ಆಟೋಮೇಷನ್ ಎನಿವೇರ್ ಅಂತಂದರೆ ಇದು ಬೇಸಿಕಲಿ ಇಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಟು ಆಟೋಮೇಟ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಫಾರ್ ಕಂಪನೀಸ್ಗಳಿಗೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪ್ರಾಸೆಸನ್ನು ಆಟೋಮೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಆಟೋಮೇಷನ್ ಎನಿವೇರು. ಸೊ ಇದೇನು ಮಾಡುತ್ತಪ್ಪ ಈ ಕಾಗ್ನಿಟಿವ್ ಡೇಟಾ ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅನಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಬಾಟ್ಗಳು ಏನಾಗಿರ್ತವೆ ಹ್ಯಾಂಡಲಿಂಗ್ ಬೋತ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಡ್ ಡೇಟಾ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡಿ ಕೆಪಬಿಲಿಟೀಸ್ ಹೊಂದಿರ್ತವೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಹ್ಯಾಸ್ 3 ಬೇಸಿಕ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸು. ಒಂದು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ರನ್ ಟೈಮ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಸೆಂಟ್ರಲೈಸ್ ಕಮಾಂಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ರನ್ ಟೈಮ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಸೆಂಟ್ರಲೈಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಸೊ UiPath ಬರ್ತಾರೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರೋ ವಿಚಾರಣೆ. UiPath ಇಸ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ಆ್ಯನ್ RPA ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, RPA ವೆಂಡರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹೂಸ್ ಡಿಸೈನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆಲಿವರ್ಸ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ದಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಆಟೋಮೇಟ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ RPA ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಏನು ಮಾಡೋದು ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ 3 ಪಾರ್ಟ್ಸು. ಏನಪ್ಪ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋ, ಇನ್ನೊಂದು ರೋಬೋಟು, ಇನ್ನೊಂದು ಆರ್ಕೆಸ್ಟ್ರೇಟರು. ಸೊ ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಸಮ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಬೇಸಿಕಲಿ ಇಟ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ಸ್ ಆಟೋಮೇಷನ್ ದಟ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದೇರ್ ನೀಡ್ಸು. ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಸಮ್ ಅಂತ ಬಂತಾ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸ್ ನೀಡ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಅದು ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸ್ಗೆ ಇದು ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅವ್ರ ನೀಡ್ ಪ್ರಕಾರ ಅದನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದಾಗಿರುತ್ತೆ ಮಾಡಲ್ನ ಆಯಿತಾ. ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಸಮ್ aims to do this by providing automation that is scalable, configurable and centrally managed. It sells its software through its partners, some of which are
ಆಕ್ಸೆಂಚರು, ಕ್ಯಾಬ್ ಜೆಮಿನಿ, ಡೆಲಾಯ್ಟ್ ಇವೆಲ್ಲ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ವರ್ಕ್ ಫ್ಯೂಷನ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಆಟೋಮೇಷನ್ ದಟ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ RPA. ವರ್ಕ್ ಫ್ಯೂಷನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಈ ಇದೆಲ್ಲ ಅಲ್ಟಮಟ್ ಹೆಂಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ, ಕಾಣಿಸೋದಲ್ಲ, ಮಷಿನ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಹಾಕ್ಬಿಡಿ. RPA ಮಷಿನ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದು. ಇಟ್ ಡೆಲಿವರ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಆಸ್ ಅ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಫಾರ್ automating high volume data. Work fusion enables man and machine to work in tandem while Autonomy ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ autonomy delivers software that helps automating business IT process. It is a Blue Prism and other automation software that customizes it. Next Cofax ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ Cofax basically con RPA platform ಆಗಿರುತ್ತೆ. is capable of automating and delivering process that are repetitive and rule based. It uses robots for extracting and consolidating information. The software platform consists of basically management console and then deploy and manage bots with the robot performance and then monitoring system. So Cofax system software however does not have machine learning. Next so components of RPA ಬರೋದಾದ್ರೆ basically there are 5 components. ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ರೆಕಾರ್ಡರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಡಿಸೈನರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಇರುತ್ತೆ, ಎಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಪ್ಲಗಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಬಾಟ್ ರನ್ನರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಎಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸೆಂಟರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ಈ ರೆಕಾರ್ಡರ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಈ ರೆಕಾರ್ಡರ್ ನಿಮಗೆ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ರೆಕಾರ್ಡರ್ ಬೇಸಿಕಲಿ 3 ಟೈಪ್ ರೆಕಾರ್ಡರ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ. ಒಂದು ಬೇಸಿಕ್ ರೆಕಾರ್ಡರು, ಇನ್ನೊಂದು ವೆಬ್ ರೆಕಾರ್ಡರು, ಇನ್ನೊಂದು ಸಿಟ್ರಿಕ್ಸ್ ರೆಕಾರ್ಡರ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ, ಆಯಿತಾ. ಬೇಸಿಕ್ಕು ಡೆಸ್ಕ್ಟಾಪು, ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ 4 ಟೈಪ್ ಆಫ್ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಬೇಸಿಕ್ಕು ಡೆಸ್ಕ್ಟಾಪು, ವೆಬ್ಬು ಮತ್ತು ಸಿಟ್ರಿಕ್ಸು. ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಅಂತಂದರೆ ವೆರ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡೆವಲಪ್ ಸಮಥಿಂಗ್. ಇದನ್ನು ನಾವು ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್ ಓದೋಣ, ಆಯಿತಾ. ಓಕೆ, ಸೊ RPA ಪ್ಲ್ಯಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಸಿಗೆ ಬರೋದಾದರೆ ಪ್ಲ್ಯಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಆಮೇಲೆ ಓದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇದೇನೆ ಆಟೋಮೇಷನ್ ಎನಿವೇರ್ ಆಯಿತು, UiPath ಆಯಿತು, ಆಮೇಲೆ ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಸಮ್ ಆಯಿತು, ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ವರ್ಕ್ ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಯಿತು, ಥಾಟೋನಮಿ, ಕೊಫೆಕ್ಸ್. ಸೊ ಥಾಟೋನಮಿ, ಕೊಫೆಕ್ಸು, ವರ್ಕ್ ಫ್ಯೂಷನ್, ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಸಮು, ವರ್ಕ್ ಫ್ಯೂಷನ್ನು, ಥಾಟೋನಮಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಕೊಫೆಕ್ಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಆಟೋಮೇಷನ್ ಎನಿವೇರ್, UiPath. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಅದರದ್ದು ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸು about UiPath. So the basic, see UiPathದು ಅಲ್ಲಿ ನಾವ್ಯಾವ್ದು RPA ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಬೇರೆ, UiPath ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಬೇರೆ. RPA ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ದೇರ್ ಆರ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ 5 ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್. ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ರೆಕಾರ್ಡರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಇರುತ್ತೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಪ್ಲಗಿನ್ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಬಾಟ್ ರನ್ನರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸೆಂಟರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು UiPath ಬೇಸಿಕಲಿ ದೇರ್ ಆರ್ 3 ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಒನ್, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್, UiPath ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಇರುತ್ತೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ UiPath ಇದಿರುತ್ತೆ, ರೋಬೋಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ UiPath ಆರ್ಕೆಸ್ಟ್ರೇಟರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ UiPath ಸ್ಟುಡಿಯೋಗೆ ಬರೋದಾರೆ, ಸೊ UiPath ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಯೂಸರ್ ಟು ನೋ ಕೋಡಿಂಗ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸು. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಕೋಡಿಂಗ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲಾದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಇದು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ರೊಬಾಟಿಕ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಇಸ್ ವಿಜುವಲ್ ಇಂಟರ್ಫೇಸು, ಆ್ಯಂಡ್ ಇದು ಫ್ಲೋ ಚಾರ್ಟ್ ಬೇಸ್ ಮಾಡೆಲ್ ಟೂಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ದಸ್ ಆಟೋಮೇಷನ್ ಇಸ್ ಫಾಸ್ಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋರ್ ಕನ್ವೀನಿಯಂಟ್. ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಪೀಪಲ್ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ to the same workflow, and then the presence of visual signal that points over errors in the model, and then record the performance that users executes, make modeling much easier. Simple. Next UiPath robot ಬರೋದಾದ್ರೆ ಬೇಸಿಕಲಿ ರೋಬೋಟ್ ರನ್ಸ್ ದ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಡಿಸೈನ್ ಬೈ UiPath ಸ್ಟುಡಿಯೋ. UiPath ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡೋ ಪ್ರಾಸೆಸ್ನ ಇದು ಬೇಸಿಕಲಿ ರನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಇನ್ ಬೋತ್ ಅಟೆಂಡೆಡ್ ಮತ್ತು ಅನ್ಅಟೆಂಡೆಡ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ಸು. ಸೊ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಆರ್ ದ 2 ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ರೋಬೋಟ್ಸ್, ಬೇಸಿಕಲಿ ಅಟೆಂಡೆಡ್ ರೋಬೋಟ್ ಮತ್ತು ಅನ್ಅಟೆಂಡೆಡ್ ರೋಬೋಟ್ ಮತ್ತು ಫ್ರೀ ರೋಬೋಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಟೆಂಡೆಡ್ ರೋಬೋಟ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಇಟ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ಡಸ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್. ಇದಕ್ಕೆ ಹ್ಯೂಮನ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ, ಆಯಿತಾ. ಆಪರೇಟ್ಸ್ ಆನ್ ದ ವರ್ಕ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಹ್ಯೂಮನ್ ಟು ಹೆಲ್ಪ್ ದ ಯೂಸರ್ ಅಕಂಪ್ಲಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಡೈಲಿ ಟಾಸ್ಕ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಯೂಶ್ವಲಿ ಟ್ರಿಗರ್ಡ್ ಬೈ ಯೂಸರ್ ಇವೆಂಟ್ಸು. ಸೊ ಯೂಸರ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ಟ್ರಿಗರ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು ಅಥವಾ ಅಟೆಂಡೆಡ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್, ಆಯಿತಾ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ನಾಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಆರ್ ಫ್ರಮ್ ಆರ್ಕೆಸ್ಟ್ರೇಟರ್ ಆನ್ ದೀಸ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ರೋಬೋಟ್ಸು. ಈ ರೋಬೋಟ್ಸ್ಗಳ ಮೇಲೆ ನೀವು ಬೇಸಿಕಲಿ
ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಆಯ್ತು, ನೀವು ಇದನ್ನು ಟ್ರಿಗರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಆರ್ಕೆಸ್ಟ್ರೇಟರ್ ಆನ್ ದ ದೀಸ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ರೋಬೋಟ್ಸು. ಸೊ ದೇ ಕೆನಾಟ್ ರನ್ ಅಂಡರ್ ಅ ಲಾಕ್ಡ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್. ಇದು ಲಾಕ್ ಸ್ಕ್ರೀನಲ್ಲಿ ರನ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಬೇಸಿಕ್ ಕಂಪೋನೆಂಟ್ಸಿಗೆ ಬರೋದು ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ 9:45 ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಗೈಸ್. ಇಟ್ಸ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಲೇಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟು ವೇಪರ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಆಯಿತು, ರೋಬೋಟ್ ಆಯಿತು. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ರೋಬೋಟಲ್ಲಿ ಬೇಸಿಕಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ 3 ಥಿಂಗ್ಸ್: ಅಟೆಂಡ್ ರೋಬೋಟ್, ಅನ್ಅಟೆಂಡ್ ರೋಬೋಟ್ ಮತ್ತು ಫ್ರೀ ರೋಬೋಟ್. ಅಟೆಂಡ್ ರೋಬೋಟ್ ಅಂತಂದರೆ ವಿಚ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಸ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಹೆಲ್ಪ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಅಟೆಂಡೆಡ್ ರೋಬೋಟು ಬೇಸಿಕಲಿ ನಿಮಗೆ ಯಾವಾಗ ಟ್ರಿಗರ್ ಆಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಯಾವಾಗ ಯೂಸರ್ ಇವೆಂಟ್ ಆದಾಗ, ಆಯಿತಾ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಬೇಸಿಕಲಿ ನಾವು ಆರ್ಕೆಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಟ್ರಿಗರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ದೀಸ್ ಟೈಪ್ ರೋಬೋಟ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಕೆನಾಟ್ ರನ್ ಅಂಡರ್ ದ ಲಾಕ್ ಸ್ಕ್ರೀನಿಗೂ ರನ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಆಯಿತಾ. ಸೊ ಅನ್ಅಟೆಂಡ್ RPA ಅಂತಂದರೆ ಇದು ವರ್ಚುವಲೈಸ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಬೇಸಿಕಲಿ ರನ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಟೋಮೇಟ್ ಎನಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್, ಎಷ್ಟು ನಂಬರ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆಟೋಮೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇನ್ ಅಡಿಷನ್ ಟು ದ ಅಟೆಂಡೆಡ್ ರೋಬೋಟ್ಸ್ ಕೇಪಬಿಲಿಟೀಸ್, ದಿಸ್ ರೋಬೋಟ್ ಇಸ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ರಿಮೋಟ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್, ಮಾನಿಟರಿಂಗ್, ಸ್ಕೆಡ್ಯೂಲಿಂಗ್, ಪ್ರೊವೈಡಿಂಗ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಫಾರ್ ವರ್ಕ್ ಕ್ಯೂಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಫ್ರೀ ಬರೋದಾದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಟು ಅನ್ಅಟೆಂಡೆಡ್ ರೋಬೋಟ್ಸ್, ಬಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗು ಪರ್ಪಸ್, ನಾಟ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟು. ಓಕೆ, ಈಗ ಬರೀ ನಾವು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಫ್ರೀ ರೋಬೋಟ್ನ, ನಾಟ್ ಇನ್ ದ ಇದರಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ UiPath ಆರ್ಕೆಸ್ಟ್ರೇಟರ್. ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಇದು ಬೇಸಿಕಲಿ ಮ್ಯಾನೇಜರ್, ಆಯಿತಾ. ಸೊ UiPath ಆರ್ಕೆಸ್ಟ್ರೇಟರ್ ಇಸ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ವೆಬ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ದಟ್ ರನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮ್ಯಾನೇಜಸ್ ರೋಬೋಟ್ಸು. ಇದು ರೋಬೋಟ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಮತ್ತು ರನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಆಯಿತಾ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಕೇಪಬಲ್ ಆಫ್ ಡೆಪ್ಲಾಯಿಂಗ್ multiple robots. It is basically capable of deploying multiple robots and monitoring and inspecting their activities. Orchestrator main capabilities are it can create and maintain connection between robots. It basically create ಮಾಡುತ್ತೆ and maintain ಮಾಡುತ್ತೆ connection between the robots, and it ensures the correct delivery of the packages to the robots. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದೇನು ಮಾಡುತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಎನ್ಶೂರ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ಡೆಲಿವರಿ ಆಫ್ ದ ಪ್ಯಾಕೇಜಸ್ ಟು ದ ರೋಬೋಟ್ಸ್. ಯಾವ್ಯಾವ ಪ್ಯಾಕೇಜನ್ನು ಡೆಲಿವರಿ ಮಾಡಬೇಕು ರೋಬೋಟ್ಸ್ಗಳಿಗೆ, ಅದು ಕರೆಂಟ್ ಡೆಲಿವರಿ ಆಫ್ ದ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ಗಳನ್ನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಇಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಇನ್ ಮ್ಯಾನೇಜಿಂಗ್ ದ ಕ್ಯೂಸ್ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು, ಬೇಸಿಕಲಿ ಯಾವುದಾದ್ಮೇಲೆ ಯಾವ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಯಾವ ರೋಬೋಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಯಾವ ರೋಬೋಟು ಬೇಸಿಕಲಿ ಟ್ರಿಗರ್ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಬೇಸಿಕಲಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಇದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಟು ಕೀಪ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ರೋಬೋಟ್ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಷನ್. ಇದು ರೋಬೋಟ್ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಷನ್ಗೆ ನೀವು ಯಾವ ರೋಬೋಟು ಯಾವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕಲ್ವಾ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಸಹ ಬೇಸಿಕಲಿ ಇದು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಸ್ಟೋರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಡೆಕ್ಸಸ್ ದ ಲಾಗ್ಸ್ ಟು SQL ಆರ್ ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಸರ್ಚ್. ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ SQL ಮತ್ತು ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಸರ್ಚ್ಗೆ ಬೇಸಿಕಲಿ ಇದು ಇಂಡೆಕ್ಸಿಂಗ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ದ ಸೀನ್ಸ್ ಆರ್ಕೆಸ್ಟ್ರೇಟರ್ ಸರ್ವ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ IAS ಸರ್ವರು ಮತ್ತು SQL ಸರ್ವರು ಮತ್ತು ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಸರ್ಚು ಮತ್ತು ಕೇಬಾನ, ಆಯಿತಾ, ಕೈಬನ ಅಂತಲೂ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ 4 ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ಕೆಸ್ಟ್ರೇಟರ್ ಯೂಸಸ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ದ ಸೀನ್, ಆಯಿತಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಫ್ಯೂಚರ್ ಆಫ್ ಆಟೋಮೇಷನ್ ಬೇಡ, ಇನ್ಯಾವುದು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಲೇ ಇದಾಯಿತು. ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸ್ ಎಡಿಷನ್, UiPath ಸ್ಟುಡಿಯೋ, ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲೇಷನ್ ಇವೆಲ್ಲ ಬೇಡ, ಆರಾಮ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ ನೀವು ಇದನ್ನು. ಓಕೆ, ಬಂತು ನೋಡಿ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವೆಶನು, ಇಂಟರ್ಫೇಸ್.